कलुसियां नवे नेम दे विच सॉरी फिलिपियां उहदा पहला अध्याय उहदी 27 ऐत कोई जना भी मेहरबानी करके माइक दे विच पढ़ दईए। निरी तुसी मसीह दी खुशखबरी दे योग चाल चलो। बस निरी तुसी मसीह दी खुशखबरी दे योग चाल चलो। की आ खुशखबरी? बाइबल नूं खुशखबरी कहंदे आ, गुड न्यूज़। हालेलुया। इस गल दी नॉलेज होनी चाहिए तुहानूं। बाइबल नूं की कहंदे आ? खुशखबरी दी किताब, गुड न्यूज़। की आ खुशखबरी भला? परमेश्वर साढ़े सारे पाप माफ कर दिंदा है। हालेलुया। सारे रोगां तो सानू चंगा कर दिंदा है। ये खुशखबरी, ये पूरी बाइबल खुशखबरी है। और कहंदा निरी तुसी जड़ी चाल चलनी आ वो खुशखबरी दे योग चाल चलो। हर संडे तुसी आउंदे जे, हुण बुधवार भी बंदगी शुरू हो गई, तुसी उस दिन भी आ सकते जे। हालेलुया। शुक्रवार भी हुंदी है प्रेयर मीटिंग, खाली प्रेयर हुंदी है उस दिन भी आ सकते जे। कलाम सुन सकते जे। जो सुनिया उहदे अनुसार चलना है। हालेलुया। जो अपने पास्टर दे मुंह चों सुनिया उहदे अनुसार चलना है। बोलो, जो मैं अपने पास्टर दे मुंह चों सुनिया उहदे अनुसार चलना है। कदे भी इस तरह की जिंदगी जीनी कि ऐतवार नूं चर्च दे विच आके कलाम सुन लिया तो जीवन जाके जीना किदां? अपने दोस्तां दे हिसाब नाल, गवांढियां दे हिसाब नाल, समाज दे हिसाब नाल। नो नो, साडा जिहड़ा चाल चलन है वो पवित्र बाइबल के अनुसार होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल दे लिखे हुए एक एक वचन नूं पूरा किया। लिखिया ना, जो यीशु मसीह छोटा सी तो उहदे माँ बाप उहनूं नासरत विच लै गए ताकि नबी का लिखा हुआ वो वचन पूरा होवे कि वह नासरी खवाएगा। बोलो हालेलुया। और जो 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 जेड़े जेड़े काम प्रभु करदा सी चेलियां नूं याद आउंदे सी, हाँ धर्म ग्रंथ विच इदां लिखिया है। यीशु मसीह ने मरन तो पहला की किया? पूरा होया। जो मेरे हक च कलाम लिखिया सी मैं उन्होंने की कीता? पूरा किया। हुण मेरे और हक दे विच, मेरे और आप दे हक विच जिन्ना कलाम लिखिया उन्होंने असी पूरा करना है। हालेलुया। यीशु मसीह दे कोल कुछ लोग आए, यहूदी लोग, शरारत करन दे लई ताकि यीशु मसीह राजा कैसर दे खिलाफ बोले और आपां इहनूं किसी षडयंत्र च कोई गलत योजना बना के उहदे विच फसा दईए। यीशु मसीह नूं आके पुछदे कि जिहड़ा राजा कैसर वा वो साडे कोल टैक्स लैंदा, उहनूं टैक्स देना चाहिए कि नहीं। यीशु मसीह कहंदा मैनूं सिक्का दिखाओ। अज भी सिक्के चलदे ने, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 का भी सिक्का हुंदा। तो यीशु मसीह कहंदा भी हाँ जी इत्थे मोहर किहदी है? कहंदे जी राजे कैसर दी। तो फिर यीशु मसीह कहंदा जो कैसर दा किनू दो? कैसर नूं दो, और जो परमेश्वर दा ओ परमेश्वर नूं देण बारे नहीं सी उन्हां पुछया, पर यीशु मसीह ने वो आप सिखाई गल कि सरकार दा सरकार नूं देना वा, परमेश्वर दा। हुण देखो जिहड़े साडे कोल साडे देश दी करंसी आ उहदे उत्ते मोहर कादी हुंदी भला? 2 चीज़ां उत्ते मेन हुंदियां। एक राष्ट्रपति महात्मा गांधी जो साडे देश का पहला राष्ट्रपति बनया, और दूसरा उहदे अशोक चक्र, 3 शेर जिहड़े वगे हुंदे। यानी कि साडे देश की करंसी दे उत्ते स्टैंप किहदी आ? साडे देश की सरकार दी। इसलिए सरकार का भी अगर कहीं टैक्स चोरी करते हैं तो वह भी गुनाह आ। चोरी कुंडी लाउणी वह भी गुनाह आ। डीजल पेट्रोल चोरी करना वह भी गुनाह आ। राशन चोरी करना वह भी गुनाह आ। हालेलुया। किसी चुन्नी चोरी चुक लियानी वह भी गुनाह आ। पट्ठे चोरी वड्ढने गुनाह आ।
ਗੋਂਗਲੂ ਚੋਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਸਾਗ ਚੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੀਤ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਵੈਨ ਯੂ ਗਿਵ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਾ ਰਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਰ ਸੰਡੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਨੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਭੂਤ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੋ ਭੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਚਰਚ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਕਈ ਲੋਕ ਘਰੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਢਾਬੇ ਹੋਣ ਤੇ 10 ਢਾਬਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 10 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, 10 ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ 10 ਦਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਖੂਹ 'ਚ। ਲਿਖਿਆ ਨਿਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਜੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੋਇਸ ਮੇਰ ਦਾਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਨਾਨੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਐਡੀ ਖਰੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਕਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਸਮਝਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਰਚ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਜੇ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਈ ਨਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਵੀ ਹੁਣ ਜੈਸਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਗਾੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪਤਾ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਲੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ 5000 ਰਾਤੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰੱਜ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ 1 ਕਿਲੋ ਨਾਲ। ਕਈ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣਗੇ ਟੌਪ ਦੀ ਬਰਫੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸੀ ਕੋ ਜਾਣਗੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਤੀਸਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਮਿਕਸ ਬਰਫੀ। ਚਰਚ ਚ ਆਉਣਗੇ ਲੱਡੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਮਢਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੱਡੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਵਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਲੱਡੂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਪਏ ਉਹ ਮੈਂ ਫੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਮੂੰਹ ਪੂਰਾ, ਨੱਕ ਪੂਰਾ, ਐ ਪੂਰਾ ਸਾਬਤ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਜੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੱਲਦੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਰਨਲ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਂਟ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਰੁਪਈਏ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ATM ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ATM ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ATM ਮਸ਼ੀਨ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੈ ਚੈੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ATM ਜਾ ਕੇ ਫੇਰੋਗੇ ਤੇ ਚੱਲ 10,000 ਭਰਿਆ, ਨਿਕਲ ਆਇਆ 10,000 ਬਾਹਰ। ਬਟਾਲੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ, ਉਹ ATM ਫੇਰੇ ਕੱਢ ਲਏ, ATM ਫੇਰੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ ਖਰੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਫੜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ? ਕਹਿੰਦਾ 5,000। ਅੱਛਾ 5,000 ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰੋ। ਪਾਸਵਰਡ ਭਰਿਆ, ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ, 50,000 ਰੁਪਈਆ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕੀ ਕਾਕਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ATM ਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਉਸ ATM ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸੀ, ਤੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ATM ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਪਰ ਡੇ 50,000 ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ATM ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਈਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 50,000 ਕਢਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ 50,000 ਹੈਗਾ। ਕਈ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਲਿਮਟ ਇੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮਲਾਕੀ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਲਾਕੀ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ 'ਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪਰਤਾਓ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਭਰਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਵਨ 'ਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪਰਤਾਓ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਬਣਾਵਾਂ, ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਘਰ? ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡ ਪਾਈ, ਬ੍ਰਦਰ ਦੀਪਕ ਦਾ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਵਾ ਆਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਵਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਪਾ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਫੜੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ? ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੂਫ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਚੋਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੁਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਰੈਡੀਮੇਡ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1500-1600 ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਓਗੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਤੇ 1000-1200 ਦਾ ਸੂਟ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਸਵਾਈ 3000 ਦੇ ਲਾਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਵਾ ਅੱਧਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਲਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਢਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਢਾਕਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਮਲਮਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੇਮਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਲਮਲ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਥਾਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੀਲਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਲੀਚੀ ਬੀਚੀ। 2 ਗਾਰੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਲੀਚੀ ਬੀਚੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ, ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਐਸੇ ਮਰਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਵੜਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ।
ਜਿਹੜੇ ਮੈਥ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਖੇਤਰਫਲ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰਫਲ ਏਰੀਆ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਨੇ ਆ। 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਆਪ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛੀਦੇ, 2 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਹਦੀ ਸੰਗੀ ਫੜ ਲੈਣੀ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੱਢ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੱਢ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਭਰ ਲੇਗਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਜੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਸ਼ ਜੇ ਕੋ ਉੱਡੀ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਜੇ ਰਹੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹਲਦੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਪਾਸਟਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੂਠਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜੂਠਾ ਜਾਠਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, 4-5 ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਇਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਾੜੀ
ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਾਂਗੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, 5-5 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਟਿਕਟ ਲਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਲੀਪਰ ਡੱਬੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਤੇ ਟੀਟੀ ਆ ਗਈ, ਲੇਡੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਆਓ ਟਿਕਟ ਦਿਖਾਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਟਿਕਟ ਜਰਨਲ ਡੱਬੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ 2000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੱਢੋ। ਸਾਰੇ ਜੇਬਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਡੱਬੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਉਹ 2000 ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੇਲ ਲੱਗਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 1500 ਹੋਰ ਕਢਾਇਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕੰਜੂਸੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚਿੜਚਿੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਬਲਬ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਜਗਣ ਦਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਓਏ ਦੇਖੋ ਜਗਣ ਦਿਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਇਹਨੂੰ, ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਜੂਸ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਬੋਲੋ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, 700 ਦੀ ਪੈਂਟ ਲਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਆ? 200 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾਏ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਖਿਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ 6800 ਰੁਪਈਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ, ਕਿਤੇ 5000, ਕਿਤੇ 7000, ਕਿਤੇ 10000 ਬਿੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਫਾਈ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਫ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਣਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਫਾਈ ਬਣਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 250-300 ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣੀ, ਬੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਜਗਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਧੀ ਜਗਾਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਰ ਵੀ ਲਈਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੀ ਜੀਨ ਦੇ ਦੇ, ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਮਿਲੂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤੇ, 1000 ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਖਿਆ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਓਏ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਾਣਾ। ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਮੀਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋਊ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਪੀਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਘਟਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਮਢਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਲੜਕਾ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ। ਬ੍ਰਦਰ ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ CD ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ, ਪਿੰਡੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਝੱਟ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਟਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀ ਉੱਥੇ। ਘਟਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਵਧਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵਾ। ਕਹੋਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੁੜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰ ਰੱਖ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਧੀ ਆ? ਉਹ ਵਾਧੀ ਤਾਂ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੈਲੀ 'ਚ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਛੱਟਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਲਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਕਈ ਦਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਚਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਜਾਓ ਕਰ ਲਓ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ ਦੁਆ, ਕਰੋ ਦੁਆ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਜੂ ਤੇ 80 ਰੱਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ, ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਹਲਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ, 2 ਨਿਆਣੇ, 4 ਜੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਕੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਂਭਦਾ, ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ। ਮੂਸਾ 40 ਸਾਲ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 40 ਸਾਲ। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੂਸਾ, ਓ ਮੂਸਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਕਰਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਕੌਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਸੈਮੂਅਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਅਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸੈਮੂਅਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆ ਸਟੈਂਡ ਐ ਨੂੰ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ, ਆ ਸਟੈਂਡ ਐ ਨੂੰ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਐ ਨੂੰ ਕਰ, ਠੀਕ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸੈਮੂਅਲ ਉੱਠਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਾ ਸੌਂ ਜਾ ਕੇ। ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲੰਮੇ ਪਿਆ, ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸੈਮੂਅਲ ਫੇਰ ਉੱਠਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਾ ਸੌਂ ਜਾ ਕੇ। ਗਿਆ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ, ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸੈਮੂਅਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸੈਮੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੈਮੂਅਲ, ਸੌਰੀ, ਏਲੀ ਉਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸੈਮਨਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੁੱਢਾ ਸਠਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆ ਬੇਸੌਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਾਣਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਏਲੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਊ ਤੇ ਕਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸੈਮੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਭਲਾ? ਉਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਏਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਰਾਤੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ? ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੈਮੂਅਲ ਡਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਲੱਭ ਸੀ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਚਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਦਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਚਰਚ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਏਲੀ ਨੂੰ, ਏਲੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰੋ ਉਹ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਓਏ, ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੇ ਸੰਭਾਲਣੀ ਓਏ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਕਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਗੜ ਜੇ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਰੰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੰਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਤਿੱਖਾ? ਉਂਗਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰੰਬਾ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਵੀ ਮਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਰਨਗੇ। ਪਰ ਸੈਮੂਅਲ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਸੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੈਮੂਅਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇਵਕ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आपने भी ऐसिया गल्लां नूं सीखना है। मैं फस गया, हुण मैं बाहर किदां निकलना? ये बाइबल दे विच हैगा, उहनूं मनना है। बोलो हालेलुया। तुसीं मैनूं दसो, विआह रखिया होवे, विआह दे विच बंदगी करन लई सद्दिया होवे तुसीं पास्टर नूं, बंदगी होण दी होवे, पास्टर जदों बाद च कलाम सुणावे तो मरियां दा कलाम सुणाई जावे, ये गल जचदी? तुसीं दसो, जन्मदिन दे उत्ते इकट्ठ दा कलाम पास्टर सुणाई जावे, जचदी गल है? खुशी ते गमी दा, गमी ते खुशी दा, ये जचदी नहीं है गल। इसे तरह अगर तुसी खुदा दे कोलों बरकत लेना चाहुंदे जे, तुसी कर्जे चों बाहर निकलना चाहुंदे जे, तुसी अमीर बनना चाहुंदे जे, अमीर बनना गुनाह नहीं आ, अयाशी बनना, अयाशी करन दा अपना अमीरी दे विच आके गुनाह है। अजूब दे बारे लिखा पूर्व दा सब तो अमीर बंदा सी। बोलो हालेलुया। की सी पूर्व दा सब तो? की लिखा भला ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? पूरा सी, खरा सी, परमेश्वर तो डरदा सी, गुनाह तो परे रहिंदा सी। बोलो हालेलुया। तो आपने खुशखबरी के अनुसार चाल चलनी है। ये खुशखबरी के अनुसार जिहड़ी चाल की गल है मैं तुहानूं अगले संडे भी इहदे विचों सिखावांगा। अज तुहाडे लई इन्नी गल है कि आपने खुदा नूं देना सीखना है। हालेलुया। मैं सिखा दिता अगे तुहानूं, इस तो पहला कि तुहाडे घर दे विच कुछ भी आवे, पहला खुदा दा हिस्सा कड्डो। हालेलुया। मेरे बहुत सारे भाई बैठे आ, भाई कमाई करते हैं, कुछ भैणां भी काम कार करदियां। जब तक तुसी खुदा नूं नहीं दोगे मत दुआ करो, दे। प्रभु कहंदा तू दे ते मैं तैनूं भी देवांगा। बंदे दी लड़ाई चलन दी परमेश्वर नाल। परमेश्वर कहंदा दे, तैनूं भी दिता। हाँ, ते बंदा की कहंदा परमेश्वर तू दे फिर मैं तैनूं दूंगा। हालेलुया। साडा भाई एक मेरे कोल आया, कहंदा मैनूं सुपना आया कि मैनूं 2 लाख रुपया लब्भा। मैं कहा बड़ा वधिया सुपना आया।
ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਊਂ। ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਟੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ 500 ਦੇ 4 ਨੋਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਆ 2,000 ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣੇ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਲੱਭੂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦਊਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2,000 ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਆਂ, 2 ਲੱਖ ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਂਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਰ ਦੋ, ਹੁਣ ਕਰ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਰਜ਼ੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਧੂਣਦੇ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਦੋ। ਕਈ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀ ਧੁੰਦੇ ਫੜ ਫੜ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਵੇਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਾਂ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਕ ਤੇ ਮਾਰ ਲਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਿਕਾਹ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਜੀ? 2,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੈਂ? ਏਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਹੀ। ਡਾਂਸਰਾਂ ਸੱਦਣਗੇ 10,000 ਚ, ਡੀਜੇ ਲਾਇਆ 5,000 ਚ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 15। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਵਿਆਹ ਚ 40,000 ਚ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 55,000। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਟੇ? 10,000, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 65,000। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 6500 ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਯਸੂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਮੂ? ਜੇ ਉਹ ਜੰਮੂਗਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਲਿਖਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋ। ਜੇ ਨਿਆਣਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਨਾ ਚਬਾਊ, ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤਾਰੇ ਵਿਖਾਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨੇ। ਹੰਨਾ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗਿਆ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਹੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਹੈਲੋ ਸੈਮੁਲ, ਆ ਮੱਝਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਆ। ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਾਣੀ ਢਾ ਜਾ ਆ ਕੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਮਸਾ ਕਰਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਘੱਲਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਓ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਕਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਜਾਓ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪੈਸਾ ਪੂਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ? ਸੇਵਾ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪੂਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2 ਜਣੇ ਆ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਕਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਓ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ। 3.5 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 3.5 ਸਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ।
हो सकता कई घर की कहती वो आटा है नहीं घर, न्याणे कई कहते होने है वर्दी है नहीं स्कूल की, पर पतरस हटिया नहीं। हालेलुया, पतरस हटिया नहीं। हुण यसू का सेवक बन गया, पाकरू का मसा आ गया, सारे सेवकों का लीडर बन गया, जिहड़ा सारी सारी रात खप खप के मच्छियां फड़दा सी। अज लोग उहदे कोल आउंदे ते चरना च आके पैसे रखते आ। हत्थां नूं उठा के बोलो हालेलुया। ते कई पता की कहिंदे, अज असीं पास्टर मसा है, कल साडे थल्ले डिजायर गड्डी होवे, साडे बैडरूम च एसी होवे, साडे ड्राइंग रूम च एसी होवे हैं। जदों मैं इत्थे प्रचार करन दिया एक बॉडीगार्ड इत्थे खड़ा होवे, एक बॉडीगार्ड इत्थे खड़ा होवे, एक कैमरा इधर लगा होवे, एक कैमरा इधर, एक कैमरा कलीसिया नूं लगा होवे। बस आ चीज़ां दा भूत सवार होया। यसु मसीह के बारे तुसीं पढ़दे जे, जद यसु मसीह किसी नूं चंगा करदा सी तां उहनूं कहंदा दसी ना किसी नूं। बोलो कहंदा इदां कि नहीं कहंदा? अजकल भला की हुंदा? राजी नो रही उठी, अजकल कोई चंगा हो जाए ना, ओए एक गवाही दे इत्थे हैं, गवाही दे, फड़ दे, फड़ फड़ गवाहियां दवाउंदे आ। पर यसु मसीह की कहंदा सी? किसे नूं बैठो। मैं यूट्यूब ते एक दिन वीडियो पाई, अपलोड हो गई वीडियो, ਉਹਦਾ मैटर लिखना सी, थले मैं मैटर लिखण डै पिया इंग्लिश दे विच कि तुसीं इस मिनिस्ट्री की हैल्प कर सकते जे। मेरे सिर च दर्द होनी शुरू हो गई और पाकरू ने मैनूं कहा इहनूं हुणे डिलीट कर, मैं तैनूं ब्लैस करांगा। बोलो हालेलुया। उन्होंने मैं कट्टिया, वीडियो अपलोड की, अगले दिन ही मैनूं फोन आया। हालेलुया। किसी साडे प्रभु के दास ने उस वीडियो को वेख्या, उसके द्वारा मैनूं बहुत वड्डी आशीष मिली। बोलो हालेलुया। एक गल पास्टरां नूं भी हमेशा सीखनी चाहिए है, जिहड़ा मुंडा तुही जम्मिया, तुही पालिया, जिन्हों तुही खुराक दिती, उहदी कमाई दे तुसी हकदार जे। हालेलुया। जिहड़ा तुहाडे कोल कलीसिया च आउंदा आ, जिहड़ा तुहाडी कलीसिया दा विश्वासी आ, पास्टर उहदे कोल लैण दे हकदार वा, दूजियां को जाके लैण दे हकदार नहीं हैगे। अजकल पास्टर की करते हैं, डायरी फड़ लेंदे आ, चलो जी 10-12 नाल ले लेंदे आ, असीं जी चर्च बनाउण लगे आ जी, सानूं गराही दो। हाँ, तुहाडी कलीसिया नूं की होया? तुसीं मैनूं दसो, तुसीं अपने भतीजे दी कमाई खाण दे हकदार नहीं जे, अपने पुत्त दी कमाई तुसीं खा सकदे जे। इसलिए बाहरलियां कलीसिया दीयां कमाइयां भी नहीं पास्टर खा सकते। इसे लिए पास्टर भी कई हुंदे 20 सालां दे ते लगदे किन्नियां दे आ? 40 सालां दे, 60 सालां दे। हालेलुया। हथ उठा के बोलो हालेलुया। कलाम कहंदा खुशखबरी दे अनुसार चाल चलनी आ, पास्टरां ने भी विश्वासियां ने भी। जिहड़ा साडा 10वां हिस्सा बनदा साडे अपने चर्च दे विच बनदा है। अगर कोई भेंट दिंदा आ खुशी नाल दूसरे चर्च च दे सकदा आ, पर दूसरे चर्च के पास्टर नूं उन्होंने सिखाउणा चाहिए कि भी अपने चर्च च दे। बाद च नहीं तो भला की गल्लां हुंदियां? दसो, जिहड़े दूजियां दी कमाई खांदे कहंदे ना ए दे जी साडे मुंडे दी कमाई खा गए। हुंदियां लड़ाइयां कि नहीं हुंदियां? बोलो बोलो, बोलदे नहीं, इत्थे जे हुंदियां लड़ाइयां कि नहीं? तुसीं ते जी साडे मुंडे दी कमाई खांदे रहे। पारी साहब जट वा जिमीदार आ, ये जाके गवांढियां दी पैली दे विच कणक बीजी जाऊ, जदों ना बीजनी आ हो सकदा उदों ते कुछ ना कहण, जो वड्ढण दा वेला आ गया कहना परे हो जा, पैली ते साडी है। आ प्रीत होना भी थोड़े दिन पहला ठेकेदारी मारी, कोई गलबात नहीं ना की। मैं उन्होंने गुस्से होया बाद च ना प्यो पुत्तां नूं, जो कणक सामभण की वारी आई तो कहता मैं तो तुहाडे नाल कोई गलबात की नहीं। लिखिया धोखा ना खाओ। बोलो जी धोखा, बोलो जी धोखा। कदों असीं सियाणे बनांगे?
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਖੱਟੜਾ, 31 ਸਾਲ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਖੱਟੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਡੌਲਾ, 31 ਸਾਲ ਦਾ, ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸਾਂਭਿਆ ਵਾ, ਡੌਲੇ ਬਣਾਏ ਆ, 6 ਪੈਕ ਬਣਾਏ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਆ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਹੈ ਕੌਣ ਵਾ ਉਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਆ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਦਾ, ਕੈਸਾ ਵਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਪਾਸਟਰ ਰਾਜੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਸ ਚਰਚ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਸੀ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਪਾਈ ਆ, ਬਾਬਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਜਦ ਕਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਮਾਕੂ ਮਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਮਾਕੂ ਮਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਬੋਰਾ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੂੰਹ ਵਿੰਗੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਕਈ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ, ਕਈ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਏ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਆਓ। ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੋਣ। ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਰੀਅਲ ਮਸੀਹ ਬਣਨਾ ਜਿਹਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸੜੇ ਗਲੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਵਿਆਹ ਵਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋ। ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੋਨੀ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਅਜੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੁਝ ਖਾਦਾ, ਆਪ ਟਰੇ ਫੜੀ ਹੋਊਗੀ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਚਿਕਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦੇ? ਮਾਮੇ ਲਈ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੁਝ ਖਾਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਚੁੱਪ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਟਰੇ 'ਚ ਫੜੀ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਵੀ, ਫੇਰ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ।
यसु मसीह भी इदा आऊगा, बरकत लैके तुहाडे लाऊ, तुहानू विखाऊ, उदा ही लै जाऊ, तुहानू नहीं दे के जाऊ। एक परिवार दे विच शादी सी, डैडी साडे वाल पक्खा लगा, एक शैतानी बंदा आ गया, शैतानी जगह ते खेड़ दिंदा, वो आके बह गया, पक्खा डैडी वालों घुमा के उहदे वालों कर दिता। वो भैन ने थोड़े दिन बाद कहंदी डैडी नूं साडे नूं आके, ये वो फलाना बाबा ना मेरे सुपने च आउंदा। ते डैडी कहंदे भी सुपने च ते उहने आउणा ही आ, पक्खा मेरे लो हटा के उहदे वाल कीता सी, उहनूं ठंडा कीता ही, उहने ते आउणा ही आउणा। भैन वावा हवा दिंदी है पक्खे नाल। जेदी सेवा करदे जो वो तुहाडे वल आएगा, जिन्हों याद करदे जो वो तुहाडे वल आएगा, जेदे वल तुहाडा ध्यान है वो तुहाडे वल आएगा। बोलो हालेलुया, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। इसलिए खुदा दी खुशखबरी दे अनुसार चाल चलन चलना वा। मैं कुछ ऐतवार 20-25 मिनट का कलाम सुनाया चर्च दे विचों, मैनूं बस 2 जणिਆਂ ने कहा जी तुसीं कलाम हुण थोड़ा सुणाउंदे जे। ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਬਣ ਲਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੱਚਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਵੇਖੋ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੱਚਣਾ? गंद पाउणा सारी रात, गंदे गीत सुनने सारी रात, जुआ खेडना सारी रात, है एमरजेंसी कॉल लाउणी सारी रात, ते रब नूं कदी फोन लाया ही नहीं। सैमसन समसून एडा पावरफुल बंदा, ठीक है, 18 फुट उच्चा गेट, शेरू समेत सरदला समेत पुट के चुक के लै गया। दुश्मन कंबदे आ, डर गए, दूर भज गए। खोते दे चबाड़े नाल 750 बंदा मार दिता, 1000। पर एक बुढ़ी दी गोदी च जाके सिर रख के सौंदा वा। तुसीं नहीं सौंदे किते? हालेलुया। है कहंदी सैमसन बड़ा जोर तेरे च, दस हाँ की राज है तेरे जोर दा? कदे बेवकूफी ना करियो, कदे मूर्खताई ना करियो ऐसी। खुदा ने उन्होंने बल भला कद लई दिता सी, ताकि वह फिलिस्तीनियां नूं खा जाए। पर एक जनानी दे चक्करां च पै के उन्हें अपनी शक्ति का राज दस दिता, फिलिस्ती उन्होंने खा गए। तानू खुदा ने, तानू कल्ले कल्ले नू खुदा ने चुनिया ताकि तुम शैतान नू निकल जाओ। बोलो हालेलुया। पर कई बेवकूफियां कर रहे ने और शैतान उन्होंने निकल रहा है। तुम मैनू दसो किड्डा बेवकूफ बन गया एक पाखरू नाल भरिया होया बंदा भी, उन्होंने बन बुन के अपने यार छद लैंदी है। तुसीं मैनूं दसो तुहानूं किसी ने बन्निया होवे, तुहाडा कोई यार बेली बड़ा तुहाडा लंगोटिया यार होवे, तुहानूं बन के ते आवाज़ मार लिया, आ जाओ भी मैं बन लिया, फड़ो इनूं हुण छित्तर फेरो इनूं, की तुसीं दूजी वारी उस बंदे की गल मनोगे? कदे नहीं मनोगे। पर सैमसन इन्ना अन्ना हो गया, बार बार समझ नहीं उन्होंने आउंदी भी मैनूं बनदी आ, बंदे सद लैंदी मैनूं मारन लई, ते मैं इहदी गल क्यों मन्ना? अगर तुहाडी जिंदगी च कोई भी इहो जिहा इंसान हैगा ना जिहड़ा कहंदा जे तू मैनूं छड्डिया ते मैं मर जाना, मेरे कोलों पैसे लै जिओ, उन्होंने जहर खरीद के खुद दे के आयो, जा मर जा। समझ आई गल? अगर कोई भी परसन तुहाडी जिंदगी च इदां दा, तो समझ लो तुसीं शैतान दे कंट्रोल विच जे। शैतान ने तुहानूं कंट्रोल कीता होया है। कुछ थोड़ियां होर आयतां पढ़ांगे, फिर असीं खत्म करांगे।
बोलो सारे हालेलुया। जे तुहानू मजा आउण दिया बोलो हालेलुया। जे तुहानू सजा मिलण दी बोलो हालेलुया। कहोता उहदा 31 अध्याय ਉਹਦੀ 2 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਖਣਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਬਲ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਬਲ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, अपना बल किनू ना दे? तीवियां ना बोलो, तीवियां तुम बाद च बोलो, बंदे बोलो अपना बल। तुहाडे च कोई बड़िया बड़िया तुम बोलते नहीं चज ना। अपना बल किधर बोलना, पप्पा मूँह च दंद है नहीं। रब दा कलाम गज के बोली दा वा, बोलो हालेलुया। अपना कलाम तीवियां, ओ सॉरी, अपना बल तीवियां नू। कहोता 5 अध्याय ओदी 3 ऐत, क्यों जो पराई तीवी दे बुल्लां तो शहद टपकदा है। पराई तीवी दे बुल्लां तो अते ओदा मूँह तेल नालों भी चिकना है, पर उड़क ओ नाग दौने वर्गी कौड़ी है। पराई औरत दे बुल्लां तो की टपकदा? अपनी वाइफ दे जिहड़े बुल वा भावें बड़े सोहणे होण हैं, ते गवांढणी दा बुल भावें खंडा होवे, तां वी ओहदे बुल नाल बड़ा वेंदा। क्यों? मन च पाप है। बोलो हालेलुया। 18 आयत, तेरा सोता मुबारक होवे अते तू अपनी जवानी दी वोटी नाल आनंद रह। किहदे नाल आनंद रह? अपनी वोटी नाल आनंद रह। कई अपनी वोटी नाल सड़े भुजे रहिंदे आ ते बाहर दी बड़ा कहणगे हां जी हां जी हां जी हां जी जी जी। लिखिया अपनी वोटी नाल आनंद रह। हालेलुया हालेलुया। अपोस्टल अंकल नरूला दसन दे ही हैं, कहते कई जो कुआरे होंदे ना गर्लफ्रेंड नूं मिलन जांदे आ, कच्छां च सेंट पा के जाणगे, हैं मौथ फ्रैशर पा के जाणगे मूँह च, हैं बोदे बादे लशका के वधिया जाणगे, हैं ते घर वाली दे कोल किद्दां जांदे आ, कई पैग ला के पहवाड़ छड्डदे ओहदे ते, हैं कई सवेरे उठदे घर दी दे दिवाले हो जाते आ, मूँह चो भावें कहते चूहियां दी, मरे चूहियां दी बो आउंदी होवे। लिखिया तू अपनी जवानी दी वोटी नाल की रह? आनंद रह। दूजियां दियां वोटियां नाल आनंद ना रह, नहीं तो तेरी शर्मिंदगी कदे नहीं मिटेगी। सुलेमान बादशाह बहुत बुद्धिमान बादशाह सी, पर उन्हें बहुत सारिया जनानियां नाल प्रीत ला ली। अज भी ओदी शर्मिंदगी नूं याद किया जाता है। हालेलुया। सैमसन नूं जानिया जाता है कि ओदे बाहां च बड़ा बल सी, पर उन्होंने इस नाल नाल भी जानिया जाता है की भला कोई एक बदकार सी। ताड़ी बदी खुदा ने मिटा दी है। कईयां दी गलत फ्रेंड फोन करूगी ना, 500 रुपया मंगू उसे वेले हाजिर, 1000 रुपया मंगू उसे वेले हाजिर, 10,000 मंगया उसे वेले हाजिर। बट जे कदे प्रभु दे घर चों आवाज आ गई थे अपना बल तीमियां नूं, हे मेरे पुत्र, हे मेरे ढिड दे पुत्र, अपना बल तीमियां नूं ना देई। पराई तीवी दे बुल्लां तो की टपकदा है? वो तैनू शायद दिखदा वा, पर वो जहर है। सुनो 10 है, मते पराए तेरे बल नाल रज जान ते तेरी मेहनत ओपरे दे घर जावे। जांदी ना फिर मेहनत ओपरे दे घर,
ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਓਪਰੇ ਦੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਓਪਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਗੰਢ ਲਈ, ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ 55,000 ਆ 45,000, ਉਹ ਨਹੀਂ 10,000 ਨਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 40,000 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ ਆਹ ਤੇ ਐਰਕਾ 5,000 ਹੋਰ ਘੱਟ ਵਾ। ਉਹ ਐਰਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਓਪਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 8 ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾ। ਹਾਏ ਬੋਲੋ ਹਾਏ। ਸੱਚੀ ਹਾਏ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੂਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੂਹ ਬਚਾਉ, ਕਈ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ। ਆਏ ਕਰੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀ ਤੈਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੇਵਕੂਫ ਮਤ ਬਣੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਰਨੇ ਛੱਡ ਦੋ। ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਹੱਸੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਫਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਫਸ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੈ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਸੰਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੋਰਾ ਸਮਝਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਝੂਠਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਫਸੀ, ਤੂੰ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹਲਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਲਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਹੈ ਝਟਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੇ ਵਾਲੀ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੋਈ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪੌਲ ਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸਿਸਟਰ ਐਵੈਂਜਲਿਨ। ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ, ਸੌਰੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ 7 ਜਨਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਨਿਭਾ ਲਾ। ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੂੰ 7 ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਪਰਾਈ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਜੇ। ਕਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਫਸੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਆਏਗਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਭਲਾ? ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰੈਂਡਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਰਦੇ ਆ? ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ।